अस्सलाम वालेकुम मित्रों, ये साडा पिंड है। पिंड दा मेन चौक है। ये सड़क आ रही है इधरों ते ये घरां दे विच मेन चौक दे विच रूड़ी लगी हुई है, तुसीं वेख सकदे हो। इस तो वक्त इस रूड़ी कूड़े तो बाद ये पुली है, पता नहीं कदों दी टुटी हुई है, पता नहीं है कदों बननी है, कोई पता नहीं है। उस तो बाद पानी की निकासी वेख लो तुसीं कि विच सारा गंद है, उरे जांदा है। अगे कोई छप्पड़, कोई नाला, कोई सीवरेज, कोई सिस्टम नहीं आया दा। ठीक है, ये देख सकते हो घरां वाले किन्ने क तंग होणगे इस चीज़ तो, जिहड़ी रूड़ी पिंड दे विच चौक दे विच बूहिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ है। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 2000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 5000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਸਬਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾਤ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ, ਕੂੜੇ ਦੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਦੇ। रोज़मर्रा की जिंदगी जिहड़ी आ ओह बड़ी आवाज़ार है पिंडां दे विच, क्योंकि कहंदे हुंदे ने जिस बाग दा कोई माली ना होवे, जिस बाग दा ਉਹ ਬਾਗ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੀਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਮੁਹੱਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਪੁਲੀਆਂ ਛੁੜੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਨਾਜ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁੱਧ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੀ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਰੂੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। गौरमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया सी, देहात चमकाओ। वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम जिहदा ना कोई सिर है, ना कोई पैर है, ना कोई समझ आई कित्थे इन्हां ने लागू किया। की उहदा अमल दरामद दे दो बंदे एक रशका दे के जी पिंडां दे विचों इन्हां ने कूड़ा चुकना, कूड़ा चुक के इन्हां ने लिजा के बाहर डंप करना। डंपिंग वाला सिस्टम भी कोई नहीं। जे किते टावें टिल्ले हो, किते साल के बाद वीडियो शूडियो फोटोआं शोटोआं म्यूनसिपल वाले आके बना लेंदे ने, कि रशका लैके 4-5 कूड़ियां चुक के बाहर लिजा के सुट दिंदे ने। की फायदा? साडी अगर पिंड की आबादी 5000 है तो असीं 1 करोड़ रुपया टैक्स दिंदे आ, पर साडा टैक्स किसी खाते च नहीं आउंदा। असीं खंड ते, पत्ती ते, सिगटां ते, हर चीज़ ते जो चीज़ असीं खरीदने असीं गौरमेंट नूं टैक्स दिंदे आ। असीं भी उन्ने शहरी हां कि जिन्ने शहर दे लोग इत्थे शहरी ने। साडे पिंडां दे मसाइल वेख लो हुण, कि सीवरेज शहरां दे विच पूरा एक निज़ाम बनिया, पैप पै होए ने, अगे जाके वड्डे नाले ने। साडे इत्थे नालियां तां बणीਆਂ होईयां ने, उन्हां दे विच गंद वेखिआ किन्ना पानी जिहड़ा ओह बंद होया पिआ। अगे छप्पड़ हुंदे सी जिन्हां दे विच जाके नालियां डिगदियां सी, ओह आवाम छप्पड़ पूरी जा रही, उत्ते घर बनाई जा रही, हवेलियां बनाई जा रही। क्यों? क्योंकि कोई पुछण वाला नहीं, सरकार आउंदी नहीं। साल के बाद रौला पैंदा जी बत्ती चौथी करांगे, उस तो बाद काम चुप हो जांदा। साडे पिंडां दे विच आपां मिसाल लै लैंदे कि कोई ट्रांसफार्मर सड़ जांदा, ओह ट्रांसफार्मर सड़न तो बाद 6-6 दिन बिजली नहीं आउंदी, कोई उहदा इंतजाम नहीं है। किसी दफ्तर जाओ, उत्थे कोई बंदा गल नहीं सुणदा। पिंड दे बंदियां नूं फी घर नूं 100 रुपया 50 रुपये वाश ला के सानू वो ट्रांसफार्मर, वो जिहड़ी वाश हुंदी है, वो रिश्वत बना के वो वापडा दे अफसर नूं देनी पैंदी है। फिर आके वो ट्रांसफार्मर जिहड़ा चेंज करदा या रिपेयर करदा। माड़ी जी बदली चमकदी है तो साडे पिंडां दे विच पहले रौला पै जांदा कि हुण बिजली चली जानी है, पट्ठे कुतर लो। पट्ठियां तो बैठे रहीदा। पानी हुण पानी दी वरतों पिंडां दे विच बड़े वड्डे पੱਧਰ ते हो गई है, ते अगों सीवरेज दा सिस्टम कोई नहीं गा। साडी वध तो वध मार जिहड़ी है वो साडी नालियां ते सोलंगे। ठीक है जी, 5 साल बाद कोई हुकूमत आउंदी है, कोई चेयरमैन बन जाता, या कोई नाज़म बन जाता, नायब नाज़म बन जाता, गली महल्ले का कोई मैंबर बन जाता, तो उहदे कोल 2 ही काम ने, या नाली बनवा लो, या पुली बनवा लो, तो या फिर उहदे कोलों सोलंग लवा लो। तो पिछले 5-7 सालों तो यह काम भी नहीं हो रहा। उन्होंने कोल विचारियां कोल कोई फंड फुंड ही नहीं आउंदे। जे कोई हुण आउंदे भी ने, सोलंग आउंदा भी है, कोई उहदी देख रेख नहीं। जिवें शहरां दे विच कलोनियां दे विच हुंदा कि गौरमेंट जिहड़ी आ ओह सख्ती करदी है, कि लेवल एक टास्क दिंदी कि तुसीं इत्थों उच्चा घर नहीं बनाउणा।
ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਵੇ ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੋਲੰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋਲੰਗ ਉੱਚੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਲੰਗ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 70% ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੜਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 28-28 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਆ, ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਆ, ਅਗਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਉਹ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਬਲ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਦਾ, ਡਬਲ ਫੀਸ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੱਗੇ ਰਕਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 300 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ 400 ਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।